নমস্কার, ৫টার ৫ মিশালে নিয়ে আমি অতনু রয়েছি আপনার সঙ্গে। সংকট বাড়ছে, তার কারণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে গ্যাস বন্ধ, অর্থাৎ হরমুজ প্রণালী বন্ধ রাখা রয়েছে। ৮টি জাহাজ ভারতের সেখানে আটকে রয়েছে। এবার এই গ্যাস আমদানি বন্ধ থাকায় ভারতে গ্যাস আমদানি ধাক্কা খেয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে এবং তা কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকও মেনে নিচ্ছে। সরবরাহ ঠিক রাখতে অবশ্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কেন্দ্র আশ্বাস দিচ্ছে। মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মার বক্তব্য প্রথমে আপনাদের শোনাবো এবং পাশাপাশি জানিয়ে রাখবো, কেন্দ্র বারবার করে বলছে যেন গুজবে কান দেবেন না। एलपीजी के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ये एक इशू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वहाँ पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। কিন্তু কোথায় কোথাও বোধহয় দ্বিধা রয়ে গিয়েছে, কারণ গতকাল যদি আমরা পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর বক্তব্য শুনি, যেখানে লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন যে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি রয়েছে, ঠিক আবার দেখা যাচ্ছে তারপরে যুগ্ম সচিব, তারই দপ্তরের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা সাংবাদিক বৈঠক করে বলছেন পরিস্থিতি কঠিন, তবে জ্বালানির যোগান যাতে স্বাভাবিক থাকে তার জন্য কেন্দ্র সব রকম চেষ্টা করছে। The Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Large LNG cargoes are arriving on an almost daily basis through alternative supply routes, and India has sufficient gas production and supply arrangements to sustain this position. We import almost 60% of our LPG and most of it, almost 90%, comes from Strait of Hormuz. So it's a difficult situation, but government is making all efforts to ensure that the supply to the domestic consumers is ensured. পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ প্রভাব পড়ছে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে ভারতে। রান্নার গ্যাসের জন্য হাহাকার, লম্বা লাইন, ভিড়ে ভিড়। অনেকে বলছেন গ্যাসের বুকিংই করা যাচ্ছে না, অনেকে আবার বলছেন বুক করতে পেরেছে কিন্তু গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার লোকসভায় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বক্তব্য রাখেন, বোঝানোর চেষ্টা করেন চিন্তার কিছু নেই, ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি মজুত রয়েছে। The Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Large LNG cargoes are arriving on an almost daily basis through alternative supply routes, and India has sufficient gas production and supply arrangements to sustain this position. মন্ত্রী বললেন লোকসভায়, তারপর সাংবাদিক বৈঠক করলেন তারই মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব, সেখানে অন্য তথ্য। We import almost 60% of our LPG and most of it, almost 90%, comes from Strait of Hormuz. So it's a difficult situation, but government is making all efforts to ensure that the supply to the domestic consumers is ensured. যুগ্ম সচিবের কথাতেই স্পষ্ট, পরিস্থিতি কঠিন বলেই দেশের মধ্যেই এলপিজি উৎপাদনে জোর দিয়েছে কেন্দ্র। Ministry of Petroleum and Natural Gas directed all the refineries to maximize the production of LPG, and as a result of that the production has increased. Now it is 28% of our domestic production. অনেকেরই প্রশ্ন, মন্ত্রী বলছেন যথেষ্ট জ্বালানি মজুত রয়েছে, তাহলে শহরে কেন দুটি গ্যাস বুক করার মধ্যে 25 দিনের ফারাক? কেন গ্রামে এই ফারাক আরো 20 দিন বেশি? Large LNG cargoes arriving on an almost daily basis through alternative supply route. A 25-day minimum booking period has been introduced as a demand management measure in urban areas and 45 days in rural and Durgam Kshetra areas. অনেকের এও প্রশ্ন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে
জ্বালানি ইস্যুতে কেন 3 সদস্যের মন্ত্রী গোষ্ঠী করতে হয়েছে? মন্ত্রী এদিন বোঝানোর চেষ্টা করেন জ্বালানি যথেষ্ট মজুত রয়েছে, তাই বুকিং এর মতো ডেলিভারি সাইকেলও অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে, অর্থাৎ বুকিং করার 2.5 দিনের মধ্যে রান্নার গ্যাস পাওয়া যাবে। LPG production has been increased by 28%. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged. মন্ত্রী তো লোকসভায় দাঁড়িয়ে বললেন, কিন্তু বুকিং এর 2.5 দিনে কি সত্যি গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে? গ্যাস পাচ্ছি না। আজকে 4 দিন আগেও করেছি, আগের মাসেও করেছি, এখনো পর্যন্ত গ্যাস আসেনি। বলছে ক্রাইসিস যাচ্ছে, মানে 2000 লোকের কি বলে রেকমেন্ড আছে, সেখানে 360 পিসি এসেছে। স্টপে করছি, কি করবো, কিছু করার নেই। নিউজ 18 বাংলা। এই পরিস্থিতিতে এই সুযোগে চলছে দেদার কালোবাজারি বেআইনি গ্যাসের, এবং সেই বেআইনি গ্যাসের বিরুদ্ধে অভিযান। এবং নিউজ 18 বাংলার খবরের জেরে বারুইপুরে বেআইনি গ্যাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বেআইনি গ্যাস মজুদে একজনকে গ্রেপ্তার করা হলো। 5টি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কিভাবে সেখানে বেআইনি কাজ করা হচ্ছিল আমরা আজ দিনভর দেখিয়েছি। প্রথমে একবার জানতে চাইবো, আমার সহকর্মী অর্পণ রয়েছেন, কথা বলবো। অর্পণ, অবশেষে গ্রেপ্তার এই বেআইনি কারবারি, কিন্তু একটু যদি আমরা শুরু থেকে দেখি, কি ছবি আমাদের ক্যামেরা ধরা পড়েছিল, কিভাবে বেআইনি কারবার চলছিল এখানে? দেখো, জয়নগর থানা এলাকার ধসা থেকে চরণ পর্যন্ত 5 কিলোমিটার রাস্তা, আর সেই রাস্তা ঘুরেই আমরা দেখতে পাই একের পর এক কাটা গ্যাসের তাদের ব্যবসা, এবং তারা স্বীকার করছেন যে তারা কাটা গ্যাসের ব্যবসা করেন। দোকানদাররা যেমন বলছেন যে তারা এই রান্নার গ্যাস তারা অটোতে ভরেন, অটোওয়ালারা বলছেন এই গ্যাস ভরলে তাদেরকে প্রফিট বেশি। এখান থেকে গ্যাসের যে পাম্প, সেই পাম্পটি অনেক দূরে, আর সেই কারণে তারা কাটা গ্যাসে বেশি টাকা দিয়েই ভরছেন। যখন দেখা যাচ্ছে যে একদিকে রাজ্য জুড়ে বলা যেতে পারে যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে, যেখানে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে এই ছবি যথেষ্টই ভাবার। এবং অবশেষে নিঃসন্দেহে অর্পণ, আমার তোমার কাছে প্রশ্ন থাকবে যে এই যে এত গ্যাসের সিলিন্ডার যেগুলো থেকে কাটা গ্যাস বিক্রি করা হচ্ছে, এই এত সিলিন্ডার মজুদ হলো কিভাবে, কোথা থেকে এলো? যদি প্রশ্নটা আর একবার করো তুমি, কিভাবে, কোথা থেকে এত সিলিন্ডার মজুদ করে কালোবাজারি চলছে? এত সিলিন্ডার এলো কোথা থেকে? একদম এখানেই প্রশ্ন। আমরা যারা কাটা গ্যাসের ব্যবসা করছেন তারা বলছেন কেউ সরাসরি যে গ্যাস গোডাউন রয়েছে সেখান থেকে তারা কালেকশন করছেন, অনেকে বলছে যারা ডেলিভারি বয় রয়েছে তাদের কাছ থেকে তারা নিচ্ছেন, এবং যেখানে গ্যাসের গোডাউন সেখানে একটা গোপন আতাত থাকে তাদের, বেশি টাকা দিয়ে সেখান থেকে তারা সরাসরি গ্যাস তুলে নেন। একটা যে গ্যাসের যে দোকান রয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে সব থেকে কম যদি গ্যাসের সিলিন্ডার সেখানে মজুদ থাকে, যেটা রান্না করা হয়, সেটি 10 থেকে 100 পর্যন্ত গ্যাসের সিলিন্ডার সেখানে মজুদ রয়েছে। আর এখানেই কালোবাজারির অভিযোগ করা হচ্ছে, এবং এলাকার মানুষজন তারা বলছেন যে কালোবাজারি হচ্ছে বলেই তারা এই গ্যাস পাচ্ছেন না। কারণ একদিন অর্পণ, এই যে গ্যাস সিলিন্ডার, রান্নার গ্যাস, এই রান্নার গ্যাস থেকে কিভাবে তা অটো চালান করা হচ্ছে, মানে সেই গ্যাসে অটো চলছে কিভাবে, এই প্রক্রিয়াটা কিভাবে কাজ করছে এরা? একদমই অতটুকু। এই যে এলপিজি গ্যাস, এই এলপিজি গ্যাস যেটা রান্নার গ্যাস, সেই গ্যাস অনেকটা ভারী। যে গ্যাস আমরা অটো যে গ্যাসের যে সিলিন্ডার, যে পাম্প, সেখান থেকে যদি 1 লিটার গ্যাস ভরা হয়, তাহলে তারা যেটা জানাচ্ছেন যে 50 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করবে একটি অটো। কিন্তু এই যে এলপিজির গ্যাস যদি তারা 1 লিটার ভরেন, তাহলে সে জায়গায় যাবে 80 কিলোমিটার। অর্থাৎ এই যে বাড়তি কয়েকটা টাকা দিয়ে যদি ভরা হয়, তাহলে দুগুণ রাস্তা অতিক্রম করবে একটি অটো। আর যার জন্যই এত কাটা তেলের, এত কাটা গ্যাসের চাহিদা জেলার সর্বত্র। শুধু আমরা এক জায়গার ছবি দেখাতে পেরেছি, কিন্তু জেলার সর্বত্র, রাজ্যের সর্বত্র এমনভাবেই
কাটা গ্যাসের ব্যবসা চলছে। যারা এবং আমরা শুধু ব্যবসায়ীরা দেখাতে বলছেন, পেরেছি না অর্পণ, আমাদের খবরের ছেড়ে গ্রেপ্তারও হয়েছে, কিন্তু তার আগে এতদিন ধরে সবার সামনে কিভাবে কাজ হচ্ছিল, পুলিশকে টাকা দিয়ে কাটা গ্যাসের ব্যবসা করা হচ্ছিল দাবি করছেন যিনি ব্যবসা করছেন। বলছেন কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে এই কারবার চলছে। শুনুন আমাদের ক্যামেরার সামনে বলছেন। পুলিশকে টাকা দিতে হচ্ছে তো। কত টাকা? টাকার অ্যামাউন্ট কখন কোন থানায় আছে তা কি করে বলবো তোমার টাকার অ্যামাউন্টটা? একটা করে স্যারেন্ডার দিতে হচ্ছে, আবার ফের ডিএপি দিতে হয় 5,000 করে। ওই জন্য আমরা বন্ধ করে দেবো, তো বন্ধ করে দেবো বলে কিছু টাকা মানে ছড়িয়ে গেছে, তুলে নিয়ে বন্ধ। আগে 4-5 টাকা ছিল, এখন পাওয়া যাচ্ছে না, 2, 3, 1, কোনোদিন দোকান বন্ধ। কিন্তু এই যে বেআইনি কাজ চলছে, যারা যারা যেসব অটো চালক যারা গ্যাস ভরছেন তারাও তো জানেন এটা বেআইনি। তারা বলছেন পাম্পে তো গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, তাই কাটা গ্যাসেই ভরসা। গ্যাসের দাম বেড়েছে, আমাদের রোডে গাড়ি চালানো খুব অসুবিধা হচ্ছে, বেলাকেও গ্যাস পাচ্ছি না। ঠিক আছে, পাম্পে গেলে 100 টাকা কিলো, কাটা গেছে 4-5 টাকা, চরণ থেকে ঢোসা 4-5 টাকা। একজন দেয় তো আরও 2জন বন্ধ থাকে, 2জন দেয় তো আরও 1জন বন্ধ থাকে, মানে পাচ্ছি না আমরা গ্যাস। গ্যাসের দোকান নেই? না, জোগাড় নেই। 150 টাকা কিলো গ্যাস পাচ্ছি, কিন্তু গ্যাস পাচ্ছি না। আমরা চাইছি যে আমাদের গাড়িটা চলুক, গ্যাস আমরা পাই কম দামে। ভরা পর্যটকের মরশুম, আর এই ভরা পর্যটকের মরশুমে মানুষ যান শাল পিয়ালের বনে, মহুয়া গন্ধ পেতে, শাল পিয়াল দেখতে। শিমুল, শাল, পলাশ ফুল লাল হয়ে থাকে জঙ্গলমহল। তো সেখানে যে যাবেন, ওই দেখুন একবার ছবিটা ভালো করে, সেখানে গিয়ে আপনি থাকবেন রিসর্টে, কিন্তু খাবেন কি? খাওয়ার উপায় নেই। ওই দেখুন খাওয়ার উপায় করা হচ্ছে, গ্যাস তো শেষ রিসর্টে, তাহলে শাল পাতায় রান্না হচ্ছে। দেখুন লক্ষ লক্ষ টাকার শাল পাতা কেনা হয়েছে। পাতা ঝরার সময় শাল পাতা পড়ে থাকে, গ্রামের মহিলারা সেই পাতা বিক্রি করছেন, রিসর্ট মালিক কিনে নিচ্ছেন, এবং কিনে নেওয়ার পর তারপর সেই শাল পাতায় হচ্ছে রান্না। আমার সঙ্গে দেবব্রত আছে, সরাসরি বাঁকুড়া জয়পুরের ছবি আপনারা দেখছেন। দেবব্রতর সঙ্গে কথা বলবো। কত পরিমাণ, আনুমানিক কত পরিমাণ শালপাতা এইভাবে কেনা হয়েছে? মানে আমি একটা হিসেব বোঝার চেষ্টা করছি, একটা রিসর্টে যে পরিমাণ লোক থাকেন সারাদিনে কত গ্যাস লাগে, আর তার বদলে এখন কত টাকার শালপাতা একদিনের রান্নার জন্য লাগছে। একদমই, দেখো জয়পুরের যে রিসোর্ট আমরা দেখাচ্ছি, এই রিসোর্টে যেমনটা হোটেল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, প্রতিদিন 18 থেকে 20টি সিলিন্ডার লাগে গ্যাস, অর্থাৎ সেই গ্যাসের জোগান নেই। এখন 3 থেকে 4টি গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, কারণ যে ডিলার রয়েছে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন গ্যাসের সংকট রয়েছে, তাই গ্যাস পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই যে হাজার হাজার পর্যটক আসছে, দূর দূরান্ত থেকে পর্যটক আসছে, তাদের কি করে খাওয়াবে? এই তাদের খাওয়ানোর জন্যই কিন্তু অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই হোটেল কর্তৃপক্ষ। কারণ সাইডেই রয়েছে শালের জঙ্গল, যেহেতু শাল গাছ পর্ণমোচী উদ্ভিদ, পাতা ঝরার সময় হয়েছে, সেই পাতা সংগ্রহ করছে। এলাকার 7-8টি গ্রামের যে আদিবাসী মহিলা রয়েছে তাদেরকে বলা হয়েছে তারা পাতা সংগ্রহ করে এনে হোটেলে দিলে তাদের সেই পাতা কিনে নেবে হোটেল কর্তৃপক্ষ, এবং তাই হচ্ছে। সেই পাতা ক্রয় করতে করতে এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে 13 লক্ষ টাকার পাতা ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে, এবং সেই পাতা দিয়ে হোটেলের যাবতীয় কাজ, অর্থাৎ খাবার দাবার থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ কিন্তু এই পাতা দিয়ে করা হচ্ছে। আর শুধুমাত্র 2 থেকে 3টি যে সিলিন্ডার পাচ্ছে তাতে শুধুমাত্র চাইনিজ খাবার হচ্ছে। অন্যান্য সমস্ত যে খাবার যেটা এতদিন গ্যাসে হতো সেটা সম্পূর্ণ খাবারে কনভার্ট করা হয়েছে। এতে করে কি হচ্ছে, হোটেলে যেমন পর্যটক আসছে দূর দূরান্ত থেকে, তারা খাবার পাচ্ছে, অন্যদিকে এলাকার যে অসহায় মহিলারা রয়েছে তারা বাড়তি রোজগার করতে পারছে, বাড়তি জোগান পাচ্ছে, অন্য সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে, কিছুটা হলেও রোজগার তো হচ্ছে। প্রায় 13 লক্ষ টাকা শালপাতা কিনেছে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। বিকল্প ব্যবস্থা করেছি, গ্রাম থেকে মহিলাদিকে বললুম যদি পাতা এনে দিতে পারো তাহলে আমরা 5 টাকা কিলো হিসেবে পাতাটা কিনবো। সেই পাতা দিয়ে আমাদের মিষ্টি হয় এবং ভাত ডাল তরকারি হয়, আরো অনেক কিছু জিনিস এর থেকে হয়। গ্যাসটা তো আমাদের 20-25 টাকা লাগছিল, এখন সেটা কমিয়ে 2-3টাকে এনেছি। এই গ্রামের যে আদিবাসী মহিলারা আছে তারা 12-13 লক্ষ টাকার পাতা তারা
দিয়ে গেছে। 12 লক্ষ পাতা কিনেছি আমরা, ওই পাতাটা আমাদের এখানে মজুদ আছে, ওই পাতা দিয়ে আমাদের সমস্ত কিছু রান্না হয়। প্রতিদিন 20টি সিলিন্ডার লাগে, তার বদলে শালপাতায় বিপুল পরিমাণে শালপাতার যোগান যারা দিচ্ছেন তারা হলেন গ্রামের মহিলারা। সকাল থেকেই তারা গাছের নিচে পড়ে থাকা শালপাতা কুড়োতে থাকেন, তারপর গিয়ে বিক্রি করে আসেন। পাতা কুড়িয়ে এনে বাবুকে দিই, 400 টাকা করে রোজগার হয়, তাতে সংসারটা চলে। আর কদিন ধরেই হচ্ছে, গ্যাস নাই বাবুর, অনেক দাম বেড়ে যাচ্ছে গ্যাসের, তার জন্য পাতা। গাছের পাতা শুকিয়ে পড়ে থাকছে, সেই শুকিয়ে পড়ে থাকা পাতা নিয়ে এসে পুড়িয়ে রান্না হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু ক্ষতি আছে যদি এই পাতার বদলে, যেহেতু গ্যাস মিলছে না সেহেতু কেউ যদি জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে আসেন, যদি জঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করে নিয়ে আসেন, নিয়ে এসে জ্বালানির সমস্যা মেটাতে চান, তার জন্য বন দপ্তরের নজরদারি আরও কড়া হয়েছে। যুদ্ধের আঁচ হেসেলে রান্নার গ্যাসের জন্য হাহাকার, তাই বাধ্য হয়ে অনেকেই ফিরে যাচ্ছেন উনুনে, তাই বাড়ছে কাঠের চাহিদা। কাঠের অবস্থা এখন আপাতত একটু বাড়ছে। কেন নাকি গ্যাসের সমস্যা হয়ে গেছে, ওই জন্য একটু বাড়ছে। কাঠের চাহিদা বেড়েছে, এতে চিন্তা বেড়েছে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের। তাদের আশঙ্কা বনাঞ্চল থেকে কাঠ চুরি হতে পারে, তাই বহিরাগতদের জঙ্গলে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি, জোর দেওয়া হচ্ছে নাইট পেট্রোলিং এ। अभी यदि फायरवुड का डिमांड वगैरह बढ़ सकता है ऐसा स्थिति है, तो हमारा पेट्रोलिंग वगैरह हमने बढ़ाया और लोग को भी ये अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई अंदर जंगल के अंदर जाएगा उसका खतरा भी है। বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গল, এখানেও কাঠ চুরি রুখতে সতর্ক বন দপ্তর, বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। গাছটা কাটা যাতে বন্ধ হয়, সবুজ যাতে ধ্বংস নয়, সেদিকে বেশি দৃষ্টি রাখতে হবে। আইন মাফিক অনেক রকম রাস্তা আছে, তাই আমি সকলকে অনুরোধ করব, আইনের রাস্তায় না যে অনুরোধ প্রথম করব যে আপনারা কেউ গাছ কাটবেন না, অযথা গাছ কাটলে অবশ্যই খবর দিবেন। চাহিদা এখন ভালো, গ্যাসটা পাওয়া যাচ্ছে না তো। আচ্ছা, কত করে বিক্রি করতেন? 6 টাকা কেজি। এখন কত করে? এখন 10 টাকা কেজি। গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, এখন 10 টাকা, তাও পাওয়া যাচ্ছে না, কি করবো? গ্যাস নাই তো কি করবো? অর্ডার দেওয়া হচ্ছে না তো কি করবো? ওই জন্য করে নিয়েছি। মানুষ যখন কাঠের দিকে যাচ্ছে, কাঠের দাম বেড়ে যাচ্ছে, আর কাঠের তো সেভাবে সাপ্লাই নেই, তাহলে তারা খাবে কি? গ্যাসের দাম ডবল করছে, তাও গ্যাস পাওয়া যায় না, কাঠের দাম বেড়ে গেছে, তাহলে স্বাভাবিকটা কোথায় আছে? নিউজ 18 বাংলা। আবহাওয়ার খবরে নজর রাখা যাক। গতকালই সন্ধ্যে ঝেঁপে বৃষ্টি, শহরের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে, উত্তরে বৃষ্টি হয়েছে, পশ্চিমের জেলাতেও বৃষ্টি হয়েছে। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, কিন্তু রবিবার থেকে আবার কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে, যা থাকবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। নিম্নচাপের জেরে রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। 15ই মার্চ থেকে অর্থাৎ রবিবার থেকে রাজ্যে বৃষ্টি বাড়বে। কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি, পশ্চিমের জেলাতেও বৃষ্টি বাড়বে এবং উত্তরবঙ্গের জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা। এখন আমাদের উত্তরবঙ্গ বা আমাদের আসামের থেকে একটা বাংলাদেশ পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে, এবং এর প্রভাবে আগামী 13 থেকে 17 তারিখ পর্যন্তই উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা উপরের 5টা জেলাতে বেশিরভাগ দিনই অনেক জায়গাতেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার সঙ্গে 1-2 জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা থাকছে। 17 তারিখে আবার একটু কমবে, 18-19 তারিখে আবার আরও কমে যাবে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী 2 দিনে 13 আর 14, এই 2 দিনে বেশিরভাগ জায়গাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তবে 15 তারিখে আবার আমাদের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দমকা হাওয়াও 40 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত সর্বোচ্চ যেতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলোতে বেশি সম্ভাবনা থাকবে। পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, এই জেলাগুলোতে বেশি সম্ভাবনা। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে 1-2 জায়গা করে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ সহ। 17 তারিখে থাকবে, কিন্তু একটু কমবে। 18-19 আবার কমে যেতে পারে। কলকাতা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী 2 দিনে মূলত শুষ্ক আবহাওয়ায় থাকবে। কলকাতাতেও 15, 16, 17 ওই সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে।
বক্সার জঙ্গলে যারা বেড়াতে গিয়েছেন তারা জানেন কারেন্ট তো আছে, কিন্তু একবার যদি লোডশেডিং হয়ে যায়, কারেন্ট চলে যায়, তাহলে কিন্তু আর ফেরার নাম নেই। এমনকি বক্সার যে 44টি বনবস্তি রয়েছে সেখানকার মানুষ এই দুর্ভোগ এতদিন ধরে ভুগে এসেছেন। তবে এবার থেকে সেই দুর্ভোগের শেষ, সৌজন্যে বিদ্যুৎ দপ্তর। আলিপুরদুয়ারের বক্সা টাইগার রিজার্ভ, সারা বছরই পর্যটকদের ভিড়, সেখানেই বিদ্যুতের মারাত্মক সমস্যা। অভিযোগ, একবার কারেন্ট গেলে 1-2 দিনের আগে আসে না। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্যোগে এই সমস্যা মিটেছে বলে স্থানীয়দের দাবি। আলিপুরদুয়ারের বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে প্রায় 44টি বনবস্তি। অভিযোগ, এই বনবস্তিগুলিতে সারা বছরই বিদ্যুতের সমস্যা। কারেন্ট আছে, কিন্তু একবার গেলে সহজে আসে না। গাছের ডাল পড়ে প্রায় তার ছিঁড়ে যায়, ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যায়। বনবস্তিগুলিতে রয়েছে প্রচুর হোমস্টে, ফলে নাকাল হতে হয় পর্যটকদেরও। বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্যোগে এবার সেই সমস্যা মিটেছে। বক্সা বনাঞ্চলকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর। সমস্যা মেটাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থাকে। 24 ঘন্টা এলাকায় ঘুরছে পেট্রোলিং ভ্যান, ভ্যানে থাকছেন মেকানিকরা। বাসিন্দাদের দাবি, এখন কারেন্ট গেলে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই চলে আসছে। আগে তো খুবই কারেন্টের জন্য খুব কষ্ট করেছি, ইলেকট্রিকের খুব কষ্ট হয়েছে, বা ঝড় তুফান আসলে দেখা যাচ্ছে গাছের ডাল পড়লে পোল টোল পড়ে যাচ্ছে, 7 দিন 8 দিন এরকম লেগে যেত। এখন মানে আগের থেকে সেই তুলনাতে অনেক অনেক ভালো, অনেক ভীষণ ভালো। আর সার্ভিস পাচ্ছি, কিন্তু মাঝে মধ্যে অফ হয়ে যাচ্ছে। মানে অফ হলে না, আমাদের যদি এখন 1 ঘন্টাও যদি অফ হয়ে যায় বা 10 মিনিটের জন্য যদি আমাদের অফ হয়ে যায় না, ভীষণ অসুবিধা হয়ে যায়। কারণ যেহেতু টুরিস্ট লজ, পেট্রোলিং তো আছেই, রাস্তায় চলছে। এখন দেখছি একটা পেট্রোলিং পার্টি সবসময় থাকছে আমাদের। এটা দেখে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের কাছে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ যে আমরা জয়ন্তীবাসী বা বক্সাবাসী বা বক্সাপুরবাসী সবাই কৃতজ্ঞ করছি যে আমাদেরকে কারেন্ট গেলেই কারেন্ট চলে আসছে, বা ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে ওরা। গাছ টাছ পড়তো, ছিঁড়ে যেত, সময় লাগতো আসতে। কারেন্ট ম্যানটে সন্ধ্যা 5টা-6টা বাজে যেত আসতে। এখন তো ওরকম নাই, এখন তাড়াতাড়ি বানিয়ে দিচ্ছে। মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান যেটা আছে সেটা হলো ইয়ে করা আছে ওখানে, যদি পাওয়ার ফেলিওর হয়, কোনো কারণে যদি ইয়ে হয় তাহলে স্টপ হবে, এবং লাইনও মেনটেন্স করা হয়েছে সেটাকে। আলিপুরদুয়ার থেকে রাজকুমার কর্মকার, নিউজ 18 বাংলা।